मकर संक्रांति। आज सूर्यंकर उत्तरायण घटे अर्थात सूर्य उत्तर गोलार्ध को गति करने आरंभ करती। धरापृष्ठरू कालक्रमे शीत अपसरी जाए एवं पृथ्वी पृष्ठ को मृदुमलय बसंतर आगमन सहित रौद्रताप धीरे धीरे वृद्धि पाई ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड खरा अनुभूत हुए। आज को प्राय 188 वर्ष पूर्वे आजिर परी एक मकर संक्रांतिर महार्घ्य बेलारे आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर जनक एवं ओडिया जातीय जीवनर अभ्युत्थानर कर्णधार व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिंकर जन्म होइथिला बालेश्वर जिला अंतर्गत मल्लिकासपुर ग्राम 1843 मसीह आजिर ही पवित्र मकर संक्रांति तिथि रे प्राय 1.5 वर्ष बयस से तांको पिता को हराइथिले। किछि दिन परे तांकर मांकर मध्य परलोक घटिथिला। जेजेमां निकटरे से बड़ होइथिले। 8 वर्ष बयस पर्यंत फकीर मोहन विभिन्न रोगरे शय्याशायी थिले। तेणु तांकर पाठपढ़ा विलंबरे आरंभ होइथिला। ओडिशा रे बंगला भाषार प्रचलन पई षड्यंत्र चलीथिला बेले फकीर मोहन अंटा भिड़ी बाहरी पड़िथिले ओडिया भाषा को सुरक्षा देवा पई। ओडिशा रे सरल ओडिया भाषार व्याकरण अंकमाला भारतवर्षर इतिहास इत्यादि लेखि से ओडिया भाषार अस्मिता को रक्षा करने पई चेष्टा करथिले। से ओडिया गल्पर आदिस्रष्टा भाव में परिचित। फकीर मोहनकर लेखागुड़िक स्कूल रे प्रचलित हेबा परे ओडिया भाषा साहित्य एक विराट संकटरू रक्षा पाइथिला। सही समय रे संस्कृतानुरागी भाषा शैली परित्याग करी फकीर मोहन लोक साहित्य एवं लोककथित सरल भाषा रे वास्तव धर्मी लेखा रचना आरंभ करथिले। तांको ठारू आरंभ होइथिला ओडिया साहित्य रे नुआ गद्य शैली एवं ओडिया उपन्यासर विकास पर्व। बोधदायिनी पत्रिका रे फकीर मोहन तांकर प्रथम गल्प लक्ष्मणिया प्रकाश करथिले। साहित्य रे हास्यरस सृष्टि व्यंग्यात्मक रीति रे से तांकर मौलिकता प्रतिपादन करिसंती। 6 माण 8 गुंठ, मामू, लक्ष्मा और प्रायश्चित तांकर कालजयी उपन्यास। से ओडिया भाषार प्रथम आत्मजीवनी पुस्तक आत्मजीवन चरित रचना करथिले। फकीर मोहन रचित बहु लोकप्रिय गल्प मध्यरु रेवती, डाकमुंशी, पेटेंट मेडिसिन, रांडीपु अंता, सुनाबहू, पाठई बहु प्रमुख अन्यतम। फकीर मोहन संस्कृत रामायण एवं महाभारतर पद्यानुवाद मध्य करथिले। तत्कालीन समाज रे देखा जाइथिबा अन्याय, अत्याचार, कषण, शोषण एवं अंधविश्वास को से तांको साहित्य रे निखुण भाव रे प्रदर्शन करिसंती एवं तारी मध्य तांक रचना माध्यम रे समाज संस्कार भाव बीज बपन करिसंती। से अनेक रचना करिसंती एवं ओडिया साहित्य जगत रे एक उज्ज्वल ज्योतिष्क रूपे उभा होइसंती। तांकर कर्ममय जीवनर अवसान घटिथिला 1918 जून 14 तारिख रे तांकर परलोक घटिथिला। से सबुदिन पई इहलीला संवरण करी चली जाइथिले अन्य एक अफेरंता राज्य को। तेबे आज तांकर पवित्र जन्मतिथि अवसर रे मु रचना करुछि मोर एक कविता तांकर स्मृतिचारण निमित्त। कवितार शीर्षकटी हेउछि व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति स्मरणे। तेबे आसंतु सुनिबा मो स्वरचित कविता व्यासकवि फकीर मोहन स्मरणे। संभावना जहीं सरी आसुथाए आम पूज्य व्यास कवि गढ़ी देइथिले संभावनामय एक उज्ज्वल पृथ्वी। गढ़ी देइथिले संभावनामय एक उज्ज्वल पृथ्वी। अंधविश्वासर प्रहेलिका जहीं करिथाए अवस्थान। अंधविश्वासर प्रहेलिका जहीं करिथाए अवस्थान। आंकी देइथिले विश्वासर चित्र पूज्य फकीर मोहन। आंकी देइथिले विश्वासर चित्र पूज्य फकीर मोहन।
ନକାରାତ୍ମକର ଭାବନା ସମୂହ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସକାରାତ୍ମକରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ନବଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସକାରାତ୍ମକରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ନବଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନରେ। ସର୍ଜନଶୀଳତା ସମ୍ରାଟ ସିଏ, ମଣିଷ ଭାବରେ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ସେ, ଦକ୍ଷ ସେନାପତିଟିଏ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ସେ, ଦକ୍ଷ ସେନାପତିଟିଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞଚିତ ସେ, ସାହିତ୍ୟର ସେନାପତି। ଆତ୍ମାରେ ଯାହାର ସହୃଦୟତାର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞଚିତ ସେ, ସାହିତ୍ୟର ସେନାପତି। ଆତ୍ମାରେ ଯାହାର ସହୃଦୟତାର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଯାହାର ସହୃଦୟତାର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନେ କରି ସେ ଆମ ଲାଗି ନୀଳ ଆକାଶ। ଅନେକ ଉପେକ୍ଷା ବିରୋଧ ଏଡ଼ାଇ ରଚିଗଲେ ଇତିହାସ। ଅବିମୃଶ୍ୟକାରୀ ଭାବକୁ ମନରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପରାହତ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଅବିମୃଶ୍ୟକାରୀ ଭାବକୁ ମନରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପରାହତ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଊନବିଂଶ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ଜୀବନର ଯେତେ ଅଭାବବୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୋଧ ଲେଖା। ଜୀବନର ଯେତେ ଅଭାବବୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୋଧ ଲେଖା। ଜୀବନର ଯେତେ ଅଭାବବୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୋଧ ଲେଖା। ପଢ଼ା ବହିଠାରୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାଦି ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କବିତାରୁ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅମର ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ। କବିତାରୁ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅମର ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁକ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଭରିଲେ ତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ମୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଭରିଲେ ତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା ପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା ପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ନଗର ଆଦିର ଛବି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ନଗର ଆଦିର ଛବି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ସଂସ୍କୃତି ଆଦିରେ ଭରେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ସଂସ୍କୃତି ଆଦିରେ ଭରେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବହୁ ସମସ୍ୟାର କରିଥିଲା ସମାଧାନ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବହୁ ସମସ୍ୟାର କରିଥିଲା ସମାଧାନ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବା କଳାତ୍ମକ ତାଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବା କଳାତ୍ମକ ତାଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇତିହାସ। ସମ୍ବେଦନାଠାରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ସଂଘର୍ଷର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ସମ୍ବେଦନାଠାରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅବା ସଂଘର୍ଷର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଅସାଧାରଣ ସେ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ଶାଣିତ ନିଛକ ସତ୍ୟ। ଅସାଧାରଣ ସେ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ଶାଣିତ ନିଛକ ସତ୍ୟ। କାଳଜୟୀ ଅଟେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜନା। ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ଅଟେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜନା। ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜନକ। ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜନକ। ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମେ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ପୁଣ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୂମେ। ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ପୁଣ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୂମେ। ଲଛମନିଆଠୁ ମାମୁଁ ଲଛମା ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଲଛମନିଆଠୁ ମାମୁଁ ଲଛମା ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ସାହିତ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ରେବତୀରୁ ନେଇ ଡାକମୁନ୍ସି ସାଥେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନରେ। ପାଠୋଇ ବୋହୂ ବା ସୁନା ବୋହୂ ହେଉ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାରେ।
ଅନ୍ୟାୟ କଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯୁଦ୍ଧେ। ଅନ୍ୟାୟ କଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯୁଦ୍ଧେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯୁଦ୍ଧେ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକର ଭାବ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରାଭବ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରାଭବ। ରେବତୀ ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ। ରେବତୀ ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ନବ ଆଗ୍ରହର ଉନ୍ମେଷ। ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହର ଉନ୍ମେଷ। ଦେୱାନ ଭାବରେ ଭୂୟାଁ ମେଳି ମଧ୍ୟରେ ରାଜବାଟୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦୁଝରେ ବନ୍ଦୀ ଥାଇ। ଦେୱାନ ଭାବରେ ଭୂୟାଁ ମେଳି ମଧ୍ୟରେ ରାଜବାଟୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦୁଝରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ଊନବିଂଶତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତ। ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପବିତ୍ର ଲଗନେ ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୋଟିବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରବାରେ ଏ ଜାତି ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ ନେଇ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଚରାଚର ବିଶ୍ୱେ ସବୁ ସରିଯାଉ ଜାତି ମୋର ଠିଆ ହେଉ। ଏ ଜାତି ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ ନେଇ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଚରାଚର ବିଶ୍ୱେ ସବୁ ସରିଯାଉ ଜାତି ମୋର ଠିଆ ହେଉ। ଜାତି ମୋର ଠିଆ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।